Welcome back students. In this session we are going to see about geomorphic process. In the last session we have learned about structure of the earth and rocks. There are three types of rocks. Okay, so in this session we are going to learn about some geomorphic process. Okay, there are two types of process happen. There is the endogenetic process and exogenetic process. So endogenetic process it's happen in the inside of the earth, and the effect is happen in the surface of the earth. And exogenic process means the force that act on the surface of the earth. Okay, so there are two process we have to study in this session. And plate tectonic, earthquake and tsunami. So in this session we are going to learn about four concepts. Okay, can you understand students? Okay. Geomorphic process, the forces that act from the earth's interior towards the earth's surface are called internal process or endogenetic process. So நம்முடைய எர்த் இன்டீரியர்லேருந்து வரக்கூடிய மாற்றங்கள். ஸோ இன்டீரியரில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு சேஞ்சஸ்னால நம்முடைய சர்ஃபேஸில் வந்து மாற்றங்கள் வர்றது தான் இன்டர்னல் ப்ராசஸ். ஓகே, திஸ் forces build the landscape and create topographic relief. So the type of process change the shape of the landscape and topography. Okay, the forces that act on the surface the earth due to natural agents like water, glacier, wind waves are called external process or exogenetic process. So நம்முடைய எர்த் சர்ஃபேஸ் மேலே வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் எல்லாமே என்னது எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ். ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ்னால நம்மளோட எர்த் சர்ஃபேஸ் மாறுறது என்னது எண்டோஜெனட்டிக். நம்மளோட எர்த் சர்ஃபேஸில் உள்ள சம் ஏஜென்ட்ஸ்னால வரக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து என்னது எக்ஸோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ். Can you understand this? This external process steer the landscape down into relatively low elevated plains and shapes of the landscape created by endogenetic process. ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ரிவர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த ரிவர்ஸோட கார்னரில் என்ன இருக்கும், சம் ஸ்லிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, ஸோ இந்த சாயில் வந்து யாருமே அந்த பிளேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாதப்போ அது வந்து என்ன ஸ்ட்ராங் ஆகிரும். ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆகும்போது அது ஒரு நியூ லேண்டாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ டவுன் பிளேஸ்லாம் என்ன ஆயிரும், அந்த ஸ்லிட்னால் கொஞ்சம் அப் பிளேஸாக மாறிடும். Internal process, the internal process generate heat and eject materials from deep below the earth crust. Okay, so generate heat and eject materials. So eject heatனா நம்ம நம்ம கோர் இருக்குல்லையா, கோர்லேயே மேண்டில்லையும் வரக்கூடிய ப்ராசஸ் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ஹீட்னால் உள்ளேருந்து மெக்மா வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி வெளியே வருது இல்லையா, அதை இஜெக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் டீப் பிலோ த earth crust. Internal ratio activity is the principal source of power for this process. Next one, plate tectonics. Okay. So the lithosphere is divided into a number of huge slab of rocks called tectonic plates. So huge slabனா நம்மளுடைய லித்தோஸ்பியர் எப்படி இருக்குன்னா லேயராக தான் இருக்கும். சரியா, these tectonic plates are divided into major and minor plates. So these plates are divided into major and minor. These plates float independently over the mantle. Structure of the earth படிச்சோம் இல்லையா, mantle. So the mantle இந்த flow எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய பிளேட்டில் float மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும். Collisions of these plates produce mountain ranges and other irregular surface of the features both on land and ocean floor. So the collisions, the plate வந்து இண்டிபெண்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குல்ல, ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகும்போது என்னோடய மவுண்டைன் ரேஞ்ச் ஃபார்ம் ஆகலாம், இல்லை நம்மளோட எர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து என்ன ஆகலாம், ஒரு irregular சர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஹிமாலய மவுண்டைன் வந்து ரெண்டு பிளேட் வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து மேலே மடிஞ்சு வர்றது தான் நம்மளுடைய ஹிமாலயா வந்து உருவானது. ஸோ இதுமாதிரி பிளேட்டோட மாற்றங்கள் ஒவ்வொன்றும் கம்ப்ரெஸ் ஆகும்போது வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் தான். ஓகேவா, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், plate tectonic. ஸோ இது எங்கே லேண்ட்லேயும்
நடக்கும், ஓசன் ஃப்ளோர்லேயும் நடக்கும். ஸோ அதிகமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓஷன் ஃப்ளோரில் தான் இந்த டெக்னோனிக் மூமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக நடக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஓஷன் ஃப்ளோரில் க்ரஸ்ட்டோட தின்னஸ் எப்படி இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும். நம்ம க்ரஸ்ட்டில் படிக்கும்போதே பார்த்தோம், காண்டினென்டல் ஷெல்ஃப் வந்து க்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும், ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பட் ஓஷன் லேயரில் பார்த்தோன்னா காண்டினென்டல் க்ரஸ்ட் இருக்கும், ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். ஸோ வந்து லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து எங்கே ஆகும் அப்படின்னா ஓஷனில் தான் நடக்கும். The movement of tectonic plates is due to thermal energy from mantle. ஸோ இந்த மூமெண்ட் எதனால ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய மேண்டிலில் உள்ள தெர்மல் எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜினால தான் இந்த சேஞ்சஸ் வருது. Now we have a better understanding about the plate movements and its relation to earthquake and volcanic activities. ஸோ பிளேட் மூமெண்ட் இதோட என்ன சொன்னால் earthquake and volcanic activities மூலமாக இதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் plate boundaries. First one is a convergent boundary. That means here the plate moves towards each other and sometimes sink under another. ஸோ ஒரு பிளேட்டுக்கு அடியில் இன்னொரு பிளேட் மூவ் ஆகுது. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா இது ஒரு பிளேட்டு, இது ஒரு பிளேட்டு. ஸோ இந்த பிளேட்டு என்ன செய்யுது, கீழே போகும்போது இந்த பிளேட் என்ன செய்யுது, மேலே மூவ் ஆகுது. ஸோ இதான் என்ன சொல்லணும்னா கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி அப்படி சொல்லலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மவுண்டைன், ஹிமாலயா சொல்கிற ஃப்ளோர் மவுண்டைன் சொல்லலாம். இது எப்படின்னா மடிப்பு மலைகள். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டெக்னாலஜி வந்து ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று மேலே போகிறதுனால தான் அந்த மவுண்டைன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ அதனால ஹிமாலயா என்ன சொல்லணும்னா ஃபோல்ட் மவுண்டைன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி. ஸோ கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி மீன்ஸ் த பிளேட்ஸ் ஆர் சிங்க் அண்டர் அனதர். ஸோ ஒரு பிளேட் வந்து ஒரு இதுக்கு அடியில் இன்னொன்று போகிறது. சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி. So divergent boundary means here the plates pull away from each other. So இந்த பிளேட்டு ஒன்றோட ஒன்று மோதி என்ன செய்யுது, ரெண்டு பக்கமும் வெளியே மூவ் ஆகுது. ஸோ மூவ் ஆகும்போது உள்ளே வந்து இந்த மக்மா என்ன செய்யும், வெளியே லவாவாக பர்ஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதை நம்ம வல்கான எரப்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ரெண்டு பிளேட் வந்து விலகும் போது வல்கான வந்து என்ன செய்யும், பர்ஸ்ட் ஆகி வெளியே வரும். ஸோ அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, டைவர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரி சொல்கிறோம். ஓகேவா. So example mid-Atlantic ridge. Okay, next one conservative or transform boundary. Here the plates horizontally past each other. So இது வந்து எப்படின்னா பிளேட் வந்து ஒன்று வந்து இந்த சைடும் ஒன்று வந்து ஆப்போசிட் சைடு மூவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இதான் என்ன சொல்கிறோம்னா கன்சர்வேட்டிவ் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். கன்வர்ஜென்ட், நெக்ஸ்ட் ஒன் divergent, third one conservative. Okay, so these are the 3 types of plate boundaries. boundaries ஓட மாற்றங்களால தான் நமக்கு என்ன வருது, நம்மளுடைய எர்த்குவேக்கோ, சுனாமியோ, வல்கானோ எரப்ஷனோ வருது. மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டை வந்து இந்த வேர்ல்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்குது. ஓகே, பட் ஏன்ஷியன்ட் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுடைய இந்தியா இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த இந்தியா வந்து எதோட மிங்கிள் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த கோண்ட்வானா பிளேஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதோடு தான் இந்தியா வந்து மிங்கிள் ஆகிருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சவுத் அமெரிக்காவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரு காண்டினெண்ட்டாக இருக்குது. அதுதான் வந்து என்ன ஆயிருன்னா காலப்போக்கில் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அது என்ன ஆயிடுச்சு, நம்மளோட ஏஷியனோட மிங்கிள் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ சவுத் அமெரிக்காவும் ஆஃப்ரிக்காவும் மிங்கிளாக இருந்தது. என்ன சொல்லுவோம், கோண்ட்வானா லேண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டெக்னாலஜிக் மூவ்மெண்ட்னால நம்மளோட இந்தியா என்ன ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் மூவ் ஆகி ஏஷியாவோட ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த சேஞ்சஸ் இன் தி வேர்ல்டு. ஸோ நம்மளுடைய வேர்ல்டில் நம்ம 7 காண்டினென்ட் படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ 7 காண்டினென்ட்ற பிரியதுக்கு காரணம் என்னது அப்படின்னா இந்த பிளேட் மூமெண்ட் தான். ஸோ முதல்ல 250 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய காண்டினென்ட் எல்லாமே சேர்ந்து பேன்கே அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆயிடுச்சு பேன்கேன்றது டிவைட் ஆகிட்டு கோண்ட்வானா லேண்டுன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு என்ன ஆயிடுச்சு, இப்போ 7 காண்டினென்ட்டாக இருக்குது. சரியா, ஸோ இதுவும் இன்னும் ஃபியூ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் வந்து என்ன செய்யலாம், மாற்றங்கள் வரலாம். Movements of continental plates. Due to lateral compressional forces, the plates are forced to move upwards and downwards. நம்ம சில டைப்ஸ் பிளேட் வந்து இது அப்போர்டோ டவுன்வர்டு என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபோல்டிங். Mountains formed by folding are called
fold mountains. The process of folding creates lofty mountains ranges such as the Himalayas and Alps. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்டானால் உருவான மலை தான் என்னது, நம்மளோட Himalaya mountain or Alps mountain. Okay, so these mountains are called as the folding mountain range. According to plate tectonics, the plates are in constant motion with an average rate of a few centimeters per year. So per year எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது plate? 1 centimeter. The movement might seem slow, but over millions of years the plates and the continents riding on them move a long way. So ஒவ்வொரு இயரும் லைட்டாக மூவ் ஆகுது. few million yearsக்கு அப்புறம் பார்த்தா பெரிய மாற்றங்கள் வந்திருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், about 250 million years ago the Indian plate was a part of the Gondwana land, which comprised of modern Africa, Australia, Antarctica and South America. ஸோ நம்ம அதே சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ 200 million இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது, கோண்ட்வானா லேண்டோட தான் இந்தியா வந்து மிங்கிள் ஆயிருக்கு. பட் இன்றைக்கி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, தனியாக ஏஷியன் கண்ட்ரியோட மிங்கிள் ஆயிடுச்சு. Approximately 140 million years ago, the Indian plate broke away from the ancient supercontinent Gondwana and began moving north and collided with Asia. The collision with Eurasian plate along the boundary between India and Nepal formed orogenic belt that created the Tibetan plateau and the Himalayan mountains. ஸோ இந்த மூமெண்ட்னால தான் நமக்கு அது டிபேட்டியன் பிளாட்டியும் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸும் உருவாகிறதுக்கான காரணங்கள். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன் எர்த்குவேக். ஓகே, இவர் ரீசெண்டாக எர்த்குவேக் வந்து அதிகமாக வந்து பல பிளேஸில் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ எர்த்குவேக்ஸ் ஆர் generally caused by sudden vibrations in the earth crust. Okay, sudden vibrations. ஸோ வந்து முன்கூட்டியே சொல்ல முடியாது, sudden vibration திடீர்னு நடக்குள்ளே அதுதான், which spreads outward in all directions as waves from the source of disturbance. ஸோ வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு வேவாக தான் இருக்கும். ஸோ அதிர்வுகள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அதிர்வுகளை தான் வந்து எர்த்குவேக் வந்து உணர முடியும். The point of origin of an earthquake is called focus. It generates a series of elastic waves. Epicenter is a point on the earth's surface that lies directly above the focus. That means the image பார்த்தோன்னா தெரியும். ஓகே, ஸோ நம்மளோட இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்துக்குள்ளே ஒரு பாயிண்டில் வந்து என்ன செய்யுது, எர்த்குவேக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃபோகஸ். இந்த ஃபோகஸ் பாயிண்ட்டுக்கு நேரம் நம்ம எர்த்து கிரஸ்டில் இருக்கு இல்லையா, திஸ் பிளேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த எபிசென்டர். ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுது, வேவ் வந்து என்ன செய்யும், எல்லா பக்கமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ ஃபோகஸ் பாயிண்ட்டிங்கன்னா அதுக்கு நேர தான் அதோடைய எஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். எஃபெக்ட் ஓகே, பாதிப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கு நேராக உள்ள பிளேஸில். மற்ற சைடில் ஃபுல்லாக வேவ்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சரியா, the impact of the earthquake is felt the most at the epicenter. So impact அந்த எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது எங்கே அப்படின்னா epicenter. Next one, seismic waves. ஸோ seismic வேவ்ஸ்னால் earthquake waves தான் சொல்கிறோம். ஓகே, எர்த்குவேக்ஸ் ஜென்ரேட் சிஸ்மிக் வேவ்ஸ் வந்து என்ன, இது வேவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணதுலேயே முதலே சொன்னோம். ஸோ இதுலேருந்து இந்த ஏரோஃப்லாம் இதை டிஸ்பிளே பண்ணால் வேவ்ஸ், இந்த ஒவ்வொரு ஏரோ ஒரு கர்வரில், ஸோ இதெல்லாம் இந்த வேவ்ஸ் தான். ஸோ அந்த வேவ்ஸ் என்ன சொன்னால் சிஸ்மிக் வேவ்ஸ். Okay, the nature, force and speed of these seismic waves depend on the nature of the medium through which it passes. ஸோ எந்த மீடியம் வழியாக போகுதோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட எர்த்குவேக்கோட ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதாவது நம்மளோட எர்த் லேயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேண்டில், அப்பர் மேண்டில் அண்ட் லோயர் மேண்டில். லோயர் மேண்டில் பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ராக்ஸ்லாம். அதில் வந்து அப்பர் மேண்டிலில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும். அதே மாதிரி கோரில் பார்க்கும்போது இன்னர் கோர் வந்து ரொம்ப லிக்விடாக இருக்கும், அவுட்டர் கோர் வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும். ஸோ அந்த சாலிடில் வந்து அந்த எர்த் வேவ்ஸ் வந்து எர்த்குவேக் வேவ்ஸ் வந்து பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ஸ்பீட் வந்து என்ன செய்யணும்னா குறையும். அந்த சாலிட் வழியாக போகுதா, லிக்விட் வழியாக வந்து இந்த வேவ்ஸ் போகுதா, இதை பொறுத்து தான் அந்த எர்த்குவேக்கோட டேமேஜ் வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த சிஸ்மிக் வேவ் இஸ் டிஃபைன் தி நேச்சர், force and speed of the seismic waves. Okay, so according
there are three major types of waves. Okay, there are primary or P waves. Okay, there are three types: P waves, S waves and L waves. First one is the P waves. P waves is the primary waves. Primary waves are the fastest of all the earthquake waves and the first to reach the epicenter. So sudden on this first reach ஆகுது primary waves ரொம்ப fastest waves. These waves pass through solids, liquids and gases. So solid, liquids and gases either through push or pull. So push ஆகலாம் pull பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் எப்படி இவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கும் இது வழியாக போகும்னா சாலிட், லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸ் மூணு வழியுமே ஸ்பீடாக போகும். வித் அன் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் 5.3 km/s to 10.6 km/s. Next one, secondary or S waves travel only through solid. ஸோ இது வந்து எதில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணும்? சாலிட் ஸ்பேஸில் மட்டும். This transverse waves shake the ground perpendicular to the direction in which they propagate. ஸோ இதோடைய வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும், ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்கும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி. த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தீஸ் வேவ்ஸ் இன் 1 km/s to 8 km/s. ஸோ 1 கிலோமீட்டர் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும்? பெர் செகண்ட் வந்து எவ்வளோ? 1 km to 8 km வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஸ்பீடு வந்து மூவ் ஆகும். Next one, surface waves or L waves are similar to P waves but they travel primarily along the ground surface. So surface waves வந்து எங்கே மட்டும்தான் மூவ் ஆகும்னா சர்ஃபேஸ், கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான். ப்ரைமரி வேவ்ஸ் பார்த்தோம்னா லிக்விட், கேஸ், சாலிட் மூணு பள்ளியாகவுமே வந்து மூவ் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. பட் சர்ஃபேஸ் எங்கே மட்டும் தான் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் ட்ராவல் ஆகும். திஸ் வேவ்ஸ் ட்ராவல் கம்பேரட்டிவ்லி ஸ்லோவர் அண்ட் ஆர் த மோஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்டிவ் வேவ்ஸ். த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் தீஸ் வேவ்ஸ் ஆர் 1 km/s to 5 km/s. ஸோ வந்து இந்த 3 வேவ்ஸில் அதிகமாக டேமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுற எது அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் தான். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னா நம்மளோட எர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து மூவ் பண்ணுறதுனால டேமேஜ் வந்து அதிகமாக எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் வேவ்ல வரும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் ரெக்கார்ட்ஸ் எர்த்குவேக் வேவ்ஸ் இஸ் கால்ட் அ seismograph or seismometer. The science that deals with earthquake is called seismology. Next one, tsunami. Okay, so next one, tsunami. The word tsunami is Japanese for mini harbor waves. It is adopted to describe large seismically generated sea waves caused by earthquakes. So sea waves வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் மூவ் ஆகிறது. ஓகே, டியூ டு எர்த்குவேக்ஸ். ஸோ நம்மளோட ஓசோன் லேயர்லேருந்து எர்த்குவேக் வர்றதுனால நம்மளோட sea waves வந்து நேரம் ரொம்ப லார்ஜாக வந்து மூவ் ஆகும். சப்மரைன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் அண்ட் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ். இது வந்து அதிகமாக எங்கே வரும் அப்படின்னா சப்மரைன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அண்ட் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ், அதாவது கடலொட்டி பகுதிகள்லையும் கடலுக்கு அடியிலையும் அதிகமாக நிகழும். These waves travel at a great speed, more than 500 km/h, and the length of the waves exceeds 600 km. These waves reach to a height of more than 50 meters near the seashore and the capable of causing destruction along the coastal area. ஸோ வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் வரும்? 50 மீட்டர் ஹைட்டில் வந்து ரைஸ் ஆகி வரும். இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து கடல் வேவ்ஸ் வந்து எவ்வளோ வரும்? அவ்வளோ 50 மீட்டர்ஸில் வராது. பட் சுனாமி டைமில் வந்து எவ்வளோ மீட்டர் லாங்கில் வரும்? 50 மீட்டர் லாங்கில் வந்து போய் வரும். ஸோ இட்ஸ்க்கு காசிங் எ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன் தி கோஸ்டல் ஏரியா. ஸோ கோஸ்டல் ஏரியா ஃபுல்லாமே டேமேஜ் ஆகும். இன் அவர் கண்ட்ரி, the 2004 Indian Ocean earthquake that caused tsunami is the 6th deadline natural disaster which travel at a speed of 600 km/h with an estimated death toll of 280,000. The earthquake which occurred near Indonesia at 00.58 hours took nearly 7 hours to reach Chennai. So நைட் 58 ஹவர்ஸ் ஆரம்பிச்சது. நம்ம சென்னையில் எவ்வளோ இப்போ ரீச் ஆச்சு? 7 ஹவர்ஸில் ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ on 26 December 2004 a tsunami occurred in the Indian Ocean. It was a result of the Indo-Australian plate subducting below the erosion plate. முதலே சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டெக்னானிக் மூமெண்ட்னால. ஸோ பிளேட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் வந்து எரோஷியன் பிளேட்டு கீழே மூவ் ஆக முடிச்சிருச்சு.
It was caused by an earthquake measuring a magnitude of above 9 in the Richter scale. So Richter scale எவ்வளோ பதிவாயிருக்கு 9 Richter. The earthquake caused the sea floor to uplift, displacing the sea water above. So sea water எப்படி வரும்னா அப்போ போய் டவுனில் வரும். ஓகேவா? So can you understand students? Now end this session.